Glory to God in the highest. Today's topic is Love Jesus and others for the atonement of sins. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to start with one Bible verse from St. Luke's Gospel, chapter 7, verse 47. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little loves little. The more we love God and others, the more our sins will be forgiven. When we love God and others less, our sins will be forgiven less too. In Luke's Gospel 7, verses 36 to 40, it says, one of the Pharisees named Simon invited Jesus to dine with him. While Jesus was sitting down, a woman in the city who was a sinner, who is assumed to be Mary Magdalene, but not sure, brought a container of costly perfume. She started weeping and began to wet his feet with her tears. Then she started wiping his feet with her hair. Next, she kissed the feet of Jesus and anointed with perfume. Simon started wondering why Jesus allowed the sinful woman to touch his feet. Immediately, Jesus understood the thoughts of Simon and said the parable of the creditor or moneylender. From verses 41 to 50, we see a moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they were unable to pay back, the debtor forgave both of them. Jesus asked Simon, which of them will love the creditor more? Simon answered correctly, like anyone with common sense, that the debtor who owed 500 denarii will love him more. Jesus turned to the woman and said to Simon, about everything the woman did since she entered the house. She wet his feet and wiped it, kissed his feet several times, and anointed his feet with perfume. But Simon did not do any of these things. It was a custom to give water to wash the feet. Simon did not give water to wash his feet, did not kiss him, and did not anoint his head with oil. Let me read the first Bible verse, Luke 7:47 again. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little loves little. Verse 48, then he said to her, your sins have been forgiven. Verse 50, and he said to the woman, your faith has saved you, go in peace. What Jesus meant is that the woman loved Jesus a lot and did many things for him. Because of her love, her sins will be forgiven a lot. But the Pharisee named Simon did not express much love to Jesus, and so his sins will not be forgiven much. Now, what are the lessons do we learn from this message? I picked 4 points. 1. The bigger the sin is, the more the repentance should be like the woman. 2. When you repent more, your love for Jesus increases like the woman. 3. When your repentance and love for Jesus increases, your sins will be forgiven easily. 4. The more faith you have, the more peace with God you will enjoy like this woman. What are the 2 great commandments? Matthew chapter 22, verses 37 and 39. When a Pharisee who was a lawyer asked Jesus about the great commandment, Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and with all your mind. You shall love your neighbor as yourself.
Jesus summed up the 10 commandments in 2 commandments. Everything is included in these 2 commandments. Now, let's see, how do you reveal that you love Jesus and others? Luke chapter 6, verses 27 to 35. Jesus teaches us to love our enemies, do good to those who hate us, bless those who hate us, pray for those who mistreat us. When someone hits on the cheek, offer the other cheek too. Lend money expecting nothing in return. Give to everyone who asks, and not to ask when someone takes away your things. This is how a true Christian should be. You can do this only if you love Jesus and others. Follow God's commandments. Love God with all your heart, mind, and soul. Love your neighbors and everyone. Do lots of merciful deeds and charities in your life. When God is pleased with you, your sins will be forgiven. So, sinners should be coming to God courageously instead of running away from Him. Jesus is the only divine healer. We are all sinners. Let us all come to Jesus, believe in Him, repent, ask forgiveness, and love Him more and more every day. Now let's see, what are the reasons for not loving God and others? I would like to mention 2 reasons. 1, you don't know God. 1 John chapter 4, verse 8 says, the one who does not love does not know God, for God is love. You can love others only if you know God and love Him. The current violence in the world is showing that people are lacking in the knowledge of God. Once you know the love of God, you cannot deviate from that. You should pray for filling your heart with the Holy Spirit. When you are filled with the Holy Spirit, you will enjoy the fruit of the Holy Spirit, as said in Galatians chapter 5, verse 22. A person filled with the Holy Spirit will love God and others. He will consider his body and the body of others as the temple of God. 2, you cannot forgive and your sins will not be forgiven. The sins are not forgiven. That's why we cannot love God and others. When you do not love God and others, you cannot forgive others. If you do not forgive others, your sins will not be forgiven by God either. When your sins are not forgiven, you cannot love others. Matthew 6:15 says, but if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Now let's see, what are the rewards for loving Jesus and others? I would like to mention 3 rewards. 1, Jesus will love him and reveal himself to him. John chapter 14, verse 21 says, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. 2, our Heavenly Father and Jesus will make their abode with him. John 14, verse 23 says, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. This is a divine experience. We can call him a holy person. 3, your sins will be forgiven. 1 Peter 4:8 says, above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. 1 John 2:12 says, I am writing to you, little children, because your sins have been forgiven you for his name's sake. That is, for the sake of the name of Jesus. When you love others, you will forgive their sins. Then our sins will be forgiven too. Then we will enjoy the peace Jesus gives. Matthew 6:14 says, if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. With this, the message ends.
With these words of God, may God bless each and everyone who hears these words. Heavenly Father, help everyone to repent and come back to you. Help us to love you more and more every day so that our sins will be forgiven. I give glory and honor to our Heavenly Father. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, പാപങ്ങൾ ഇളച്ചു കിട്ടുവാൻ യേശുവിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7:47. ആകയാൽ ഇവളുടെ അനേകമായ പാവങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. അവൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ, അല്പം മോചിച്ചു കിട്ടിയവൻ അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു. അതായത് ദൈവത്തെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇളച്ചു കിട്ടും. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അധികം സ്നേഹിക്കാത്തവരുടെ പാവങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ ഇളച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7:36 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലായി നമ്മൾ കാണുന്നു. സൈമൺ എന്നു പേരുള്ള, ശിമയോൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഫരിസയൻ യേശുവിനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. യേശു അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ യേശു അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കയറി വരുന്നു. അവളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, മഗ്ദലന മറിയമാണെന്ന് കരുതാം. അവളുടെ കയ്യിൽ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ തൈലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ വന്ന സമയം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കണ്ണുനീർ അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് അവൾ തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ കർത്താവിൻ്റെ കാലുകൾ, പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ശിമയോന് ഒരു സംശയം ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ്. ഇവൾ ചുംബിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിങ്കൽ അവള് അത് ഒഴിച്ച് തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവന്റെ മനസ്സിൽ സംശയം തോന്നി. ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ ശരീരത്തിൽ തൊടുവാൻ എന്തിനാണ് യേശു അനുവദിക്കുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ അവൻ ചിന്തിച്ച ആ മോമെന്റിൽ തന്നെ യേശുവിന് അവന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് പിടികിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപമ അവനോട് പറയുകയാണ്. അതിന്റെ 7:41 മുതൽ 50 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം പണം കടം കൊടുത്തവന്റെ ഉപമ. ഒരുവൻ 2 പേർക്കായി പണം കടം കൊടുത്തു. ഒരാൾക്ക് 50 വെള്ളിക്കാശ് കൊടുത്തു, ഒരാൾക്ക് 500 വെള്ളിക്കാശ് കൊടുത്തു. എന്നാൽ 2 പേർക്കും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥയില്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് 2 പേരോടും അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇളച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ ആർക്കാണ് ആ പണം കടം കൊടുത്ത ആളിനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുന്നതെന്ന് സൈമനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സൈമണും പറഞ്ഞു, 500 വെള്ളിക്കാശ് ഇളച്ചു കൊടുത്തവനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇവിടെ യേശു ആ സ്ത്രീയെ ഉദ്ദേശിച്ചും ശിമയോനെ ഉദ്ദേശിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത്. പാപിനിയായ സ്ത്രീക്ക് ഒത്തിരി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവളുടെ സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ പാപങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇളച്ചു കൊടുക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ശിമയോന്റെ പാപങ്ങൾ അത്രമാത്രം ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ അധികം സ്നേഹിച്ചുമില്ല യേശുവിനെ. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പാപങ്ങൾ കുറച്ചായിരിക്കും ഇളച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ശിമയോനോട് പറയുകയാണ്, അവൾ വന്നപ്പോൾ മുതൽ അവളുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അവൾ എൻ്റെ കാലുകൾ നനച്ച് അവളുടെ മുടി കൊണ്ട് അത് തൂത്ത് പല പ്രാവശ്യം കാലിൽ ചുംബിച്ച് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കാലിൽ പുരട്ടി അവളുടെ അങ്ങേയറ്റ സ്നേഹമാണ് അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ശിമയോൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. അന്നത്തെ കഷ്ടമനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാല് കഴുകുവാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലും ശിമയോൻ കൊടുത്തില്ല. കാലുകൾ ചുംബിക്കുകയോ തലയിൽ തൈലം പൂശുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതാണ് യേശു അർത്ഥമാക്കിയത്. ഈ വചനം ഒന്നുകൂടി വായിക്കട്ടെ, 7:47.
ആകയാൽ ഇവളുടെ അനേകമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. അവൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ, അല്പം മോചിച്ചു കിട്ടിയവൻ അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. 48 വചനത്തിൽ യേശു ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അവൻ അവളോട്, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. 50 വചനത്തിൽ അവനോ സ്ത്രീയോട്, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോവുക എന്ന്. അപ്പോൾ യേശു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഏറ്റവും പാപിനിയായിരുന്നത് കൊണ്ടും അവൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും അവളുടെ പാപങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മോചിച്ചു കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒത്തിരി സ്നേഹം കൂടുതലായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സിമെയോൻ അധികം സ്നേഹം കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ അത്രമാത്രം ഇളച്ച് കിട്ടുകയില്ല എന്ന്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് എടുക്കാം. ഒരു 4 പോയിന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കട്ടെ. 1, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര വലുതാണോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം, ആ സ്ത്രീ പശ്ചാത്തപിച്ചതുപോലെ. 2, നമ്മൾ എത്രമാത്രം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നോ അത്രമാത്രം യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും. അതാണ് ആ സ്ത്രീ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. 3, നമ്മൾ കൂടുതലായി പശ്ചാത്തപിക്കുകയും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇളച്ചു കിട്ടും, ആ സ്ത്രീയുടെ പാപങ്ങൾ ഇളച്ചതുപോലെ. 4, നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ടോ അത്രമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ആ സ്ത്രീ അനുഭവിച്ചത്. ഇനി എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണങ്ങൾ? ഏറ്റവും വലിയ 10 പ്രമാണങ്ങളുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നിയമജ്ഞനായ ഒരു ഫരിസേയൻ മത്തായി 22:37 39 ആയിട്ട് ഈ ഫരിസേയൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ മത്തായി 22 37 39 വചനങ്ങളിലായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം, കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന്. 10 പ്രമാണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ 10 കൂടെ ഈ 2 യേശു ചുരുക്കി. ഈ 2 പ്രമാണങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ എല്ലാം പാലിച്ചതിന് സമമാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തി മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെ ചതിക്കുകയില്ല, മറ്റൊരാളെ കൊലപാതകം ചെയ്യുകയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ആ മനുഷ്യൻ പാലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ 2 പ്രമാണങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ. ഇനി യേശുവിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:27 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലായിട്ട് യേശു ഉപദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക, നമ്മളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒരു ചെകിടത്ത് അടിക്കുന്നവന് മറ്റേ ചെകിട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പകരമൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട, അവർ വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, അവരോട് ക്ഷമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ പണം കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കടം കൊടുക്കുക, ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ചോദിക്കാനും വഴക്കുണ്ടാക്കാനും പോകരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് യേശു അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേശുവിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനൊക്കുകയുള്ളൂ. യേശുവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക, കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കും. അപ്പോൾ പാപികളാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നോടുകയല്ല, അതാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്, അകന്നോടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും. യേശു മാത്രമാണ് ഡിവൈൻ ഹീലർ. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവർ കോടിക്കണക്കിനുണ്ട്, പക്ഷെ ഡിവൈൻ ഹീലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പദവി യേശുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളാണ്. കർത്താവിലേക്ക് വന്ന് വിശ്വസിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ഷമിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമുക്ക്
യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു 2 കാരണങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഒന്ന്, നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതാണ് ഒരു കാരണം. 1 ജോൺ 4:8 പറയുന്നു, സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് വയലൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ലോകം മുഴുവനും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകർ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നന്നായിട്ട് വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മാറുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗലേഷ്യൻസ് 5:22 പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ 9 ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുക. അത് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. 2, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തത്? മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല. മത്തായിയുടെ 6:15 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന്. ഇനി ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് എന്താണ്? ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. 1, യേശു അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വയം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. യോഹന്നാൻ 14:21 പറയുന്നു, എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവന് എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന്. 2, പിതാവും പുത്രനും അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കും. യോഹന്നാൻ 14:23 പറയുന്നു, യേശു അവനോട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും. എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും. ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ ദൈവിക അനുഭവമാണ്. ഒരു വിശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ പറയേണ്ടത്. 3, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും. 1 പീറ്റർ 4:8 പറയുന്നു, സകലത്തിനു മുമ്പേ തമ്മിൽ ഉറ്റ സ്നേഹം ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ. സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഹത്വത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. 1 യോഹന്നാൻ 2:12 പറയുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ നാമനിമിത്തം പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. മത്തായി 6:14 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്വനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും എന്ന്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിനെയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവസമാധാനം അനുഭവിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.